हाँ जी स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टुडे बेटा वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर नंबर 3 द एज्ड मदर। लेट स्टार्ट बेटा। एज यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड तुसी फाइंड आउट करनी आ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾउन ਵਰਬ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦੀ ਵਰਡ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। फस्ट ਡੈਸਪੋਟਿਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਸਜੈਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਫੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਣਾ। ਬਾਰਬਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਵਾਈਲਡ, ਕਰੂਰਤਾ, ठीक है, बहुत गलत किसी ना ट्रीट करना। एबंडनिंग होंदी है बेटा छड्ड देना, छड्डना, किसी चीज़ नूं छड्डना। विडो विधवा। हंबल होंदा निमर, निमरता दे नाल। रैकलैस होंदा लापरवाह, किसी चीज़ वास्ते लापरवाही वरतनी। स्नैप्ड होंदा चपकिया। हैस्टेंड मीनस होंदा बेटा जल्दबाजी दे विच किसी चीज़ नूं जल्दी जल्दी करना। नैक्सट ब्लेज, ब्लेज होंदियां अग दियां लपटां। नैक्सट अबॉलिश, अबॉलिश होंदा किसी चीज़ नूं ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंड लास्ट इज़ फ्रैलिटी, फ्रैलिटी होंदी है वीकनेस, कमजोरी। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर द एज्ड मदर। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए प्रोविंस इन जापान कॉल्ड शाइनिंग। बेटा बहुत टाइम पहलों की गल है कि एक जापान दे विच प्रोविंस होंदा है बेटा एरिया, उत्थे एक एरिया से जापान च दैट इज़ कॉल्ड शाइनिंग। शाइनिंग बेटा ये अपना इंग्लिश का वर्ड भी हैगा शाइनिंग स्टार, बट इत्थे शाइनिंग जिहड़ा ये एरिए का नेम हैगा, इस करके देखो एस कैपिटल हैगा एंड बोल्ड दे विच भी दिता है कि कन्फ्यूज़ ना हो। ये प्लेस का नेम है, एरिया का नेम है शाइनिंग। इट वॉज गवर्न बाय डेस्पोटिक लीडर। तो ये उपर रूल गवर्न होंदा, रूल कौन कर रहा सी? डेस्पोटिक लीडर। ਇਹਦਾ मतलब आगू, लीडर कौन सी? तानाशाही ਇਹਦਾ लीडर सी, मतलब ਜਿਹੜਾ बहुत ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ करता सी लोगों के विच। ही वॉज ए गुड वेरियर, वो बहुत वधिया फाइटर सी, बट ही हैड ए ग्रेट डिसलाइक फॉर एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ फेलिंग हैल्थ एंड स्ट्रेंथ। बट उन्होंने एक चीज़ पसंद नहीं सी कि मतलब जिमें फेलिंग मतलब कि जिद्दां हुण कोई किसी चीज़ च असफल होवे, फेल मतलब जिमें दी मतलब जी हैल्थ आ वो डाउन होवे, स्ट्रेंथ वो वीक होवे, जिमें कह लो मतलब अपनी जी ओल्ड एज वाले होंगे आ कि मतलब ये कोई काम नहीं कर सकता, ये हुण मतलब फेलिंग आ, असफल आ, ये को मतलब इसकी हैल्थ गुड नहीं हैगी, उन्होंने मतलब यहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग सी ना उन्होंने पसंद नहीं सी बिल्कुल भी। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू मेक ए क्रूअल फॉर द प्रोविंस। इसे चीज़ ने मतलब उन्होंने प्रॉम्प्ट मतलब कि उन्होंने उकसाया, प्रेरित किया कि वो अपना क्रूअल मतलब जालमता का जोड़ा लॉ है अपना उत्थे वो एरिए दे विच मतलब लागू करे, एप्लीकेबल करे, उन्होंने इंप्लीमेंट करे, ठीक है। द एंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू इमीजिएटली पुट ऑल द एज्ड पीपल टू डैथ। तो वो जोड़ा एरिया सी ना, वो एरिए दे विच स्ट्रिक्ट ऑर्डर मतलब वो वालों मतलब पास किया गया कि इमीजिएटली मतलब कि जल्दी दे नाल जिन्ने भी एरिए दे विच बजुर्ग ओल्ड एज के लोग हैगे आ उन्होंने मतलब जल्दी तो जल्दी मार दिता जाए, मतलब ठीक है। दोज वेयर बारबर्स डेज एंड द कस्टम ऑफ एबंडनिंग और ओल्ड पीपल टू डाई वॉज नॉट अनकॉमन। कि उस टाइम पर की होंदा सी कि मतलब जोड़े वो दिन सी ना बड़े बारबर्स होंदा कि मतलब बड़े जालमतापूर्ण वाले दिन सी कि मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार होंदा सी लोगों के उपर। तो एबंडनिंग मीनस कि जोड़े लोग मतलब ओल्ड पीपल हैगे सी उन्होंने मरण वास्ते छड़ दिता जाता सी। ये उदों कोई मतलब अनकॉमन नहीं सी, मतलब बहुत कॉमन जी गल सी उस टाइम ते। इन द सेम प्रोविंस लिव्ड ए पुअर फार्मर एंड हिज एज्ड विडोड मदर एट द फुट ऑफ द माउंटेन। उस एरिए दे विच एक पुअर फार्मर ते ओदी एक विधवा मदर रहिंदी सी फुट ऑफ द माउंटेन। मीनस कि माउंटेन मतलब कि पहाड़ी इलाका सी, ते पहाड़ी इलाकों के नीचे फुट होंदा मतलब
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਏਜਡ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਵਿਡੋ ਸੀ। ਦੇ ਓਨਡ ਏ ਬਿਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈਡ ਦੈਮ ਵਿਦ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਵੇ ਹੰਬਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੰਬਲ, ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਦਾ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਲਵਡ ਹਿਜ਼ ਏਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡੈਲਟ ਵਿਦ ਹਰ ਵੈਰੀ ਟੈਂਡਰਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਟੈਂਡਰਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਏ ਦਾ ਡੈਸਪੋਟ ਫਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਵਿਦ ਸੋਰੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਸਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਡਿਡ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਟਵਾਈਸ ਅਬਾਊਟ ਓਬਿੰਗ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਬਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਹੈਪੀ ਸੀ। However, he had to obey the order, so the farmer prepared for what at that time was considered the kindest way of death. ਬਟ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਈਂਡੈਸਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਡੈਥ ਦਾ ਮੀਨਸ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਕਾਈਂਡੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਡੈਥ। ਨੈਕਸਟ, ਜਸਟ ਐਟ ਸਨਸੈਟ ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵਰਕ ਐਂਡਡ he took some unwhitened rice which was the main food for the poor and cooked it. ਜਦੋਂ ਸਨਸੈਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਨਵਾਈਟਡ ਰਾਈਸ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੋਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਈਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਕਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ, ਡਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ, ਟਾਈਡ ਇਟ ਇਨ ਏ ਕਲੋਥ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੰਗ ਇਨ ਏ ਬੰਡਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਸ ਨੈਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਥ ਏ ਪੋਟ ਫਿਲਡ ਵਿਥ ਕੂਲ ਵਾਟਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਲਿਫਟਡ ਹਿਜ਼ ਹੈਲਪਲੈਸ ਓਲਡ ਮਦਰ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪੇਨਫੁਲ ਜਰਨੀ ਅਪ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੀ ਓਲਡ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਰੋਡ ਵਾਸ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਸਟੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਟੀਪ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬੜੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਟੀਪ ਸੀ, ਸਟੀਪ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਕੀ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਨੈਰੋ ਰੋਡ ਵਾਸ ਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੋਸ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਪਾਥਸ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੇਡ ਬਾਏ ਦੀ ਹੰਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਵੁੱਡ ਕਟਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਕਟਰ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਐਟ ਸਮ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਗੋਟ ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਅਬੰਡਨ ਹਿਜ਼ ਡੀਅਰ ਮਦਰ ਸੋ ਇਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਪਾਥ ਹੀ ਟੁੱਕ ਟੂ ਰੀਚ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟੋਪ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੰਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ। On he went climbing blindly upward, every upward towards the high bare summit known as
ਉਬਾਤੂਸਿਆਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੜੀ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੇਰ ਸਮਿਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਐਵਰੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਬਾਤਸੁਆਮੂ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਬੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ। The eyes of the old mother were not so dim that they could not notice the reckless hastening from one part to another and her loving heart grew anxious। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕਲੈਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਸਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਵਰਿਡ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਿਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। Her son did not know many parts of the mountain and his return might be dangerous। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਟਰੈਚ ਫੋਰਥ ਹਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਸਨੈਪ ਟਵਿਕਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟਰੈਚ ਕਰਕੇ ਸਨੈਪ ਟਵਿਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਟਵਿਕਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੁਸ਼ਿਸ ਝਾੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਕੁਆਇਟਲੀ ਡਰੋਪਡ ਏ ਹੈਂਡਫੁਲ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ ਔਨ ਦੀ ਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕਲਾਈਮ ਦ ਨੈਰੋ ਪਾਥ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਮ ਵਾਜ਼ ਡੋਟਡ ਵਿਦ ਟਾਈਨੀ ਪਾਈਲਸ ਆਫ ਟਵਿਕਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੋਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਗਈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮਿਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਚ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੇਰੀ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਸਿਕ ਵੇਰੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ The youth gently released his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਫਾਲਨ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਪੇੜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟ ਕੁਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਲੋ ਸੌਫਟ ਪਿੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਟੈਂਡਰਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾਇਆ। ਹੀ ਰੈਪਡ ਹਰ ਪੈਡਡ ਕੋਟ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਲਪੇਟਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਸਟੂਪਿੰਗ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਓਲਡ ਏਜ ਆ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਲੂਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਿੰਗ ਹਾਰਟ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੀ ਬੇਡ ਫੇਅਰਵੈਲ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਬੇਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦਾਈ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਡ ਫੇਅਰਵੈਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਟਾ ਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨ ਦੀ
ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ।